Hey guys, how are you doing? Hope you're doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. In today's lesson, we are going to listen to a conversation from Lesson C, Unit 11 with the title of As I Was Saying. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز یک مکالمه داریم. درس C از یونیت 11 هست با عنوان As I Was Saying. همونطور که داشتم میگفتم بریم ببینیم این مکالمه چی قراره که به ما یاد بده. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Unit 11, Lesson C, As I was saying. خب در این درس مثل همه Lesson C ها یک conversation، یک مکالمه داریم با عنوان As I was saying. همونطور که میگفتم بریم ببینیم که تو این مکالمه چه نکته‌ای رو میخواد به ما یاد بده. مثل همیشه اول گوش میکنیم و بعد به نکات خاص این مکالمه میپردازیم. Lesson C, As I was saying. 1. Conversation strategy. Referring back in the conversation. B. Listen. What other changes in the workplace do Adam, Celia, and Greg talk about? As I was saying, companies are definitely more family-friendly these days. And like I said, there's more paternity leave, flexible hours, childcare centers, and so on. Yeah. There are definitely more benefits and incentives for working parents. I think companies need to attract and keep good employees. Right. And going back to what you were saying about benefits, a lot more people are being encouraged to telecommute instead of working at the office. I think companies do it in order to save on costs. And with things like email and web conferencing and so forth, it's no problem. I'm sure they get increased productivity too. Fewer interruptions, fewer meetings, etc. You mentioned earlier, Celia, about saving on costs. There seems to be a trend, too, toward offering internships to young people. Right. I mean, it's a great way to get experience and contacts and so forth. Yeah, but basically it's just unpaid work. خب متن رو گوش کردیم. یه چند تا اصطلاح داشت که میریم با هم ببینیم چه چیزایی گفتن ادم، سیلیا و گرگ و اصلا داشتن درباره چی صحبت میکردن؟ داشتن درباره workplace trend، یعنی اون چیزایی که توی محلهای کار، محیطهای کاری الان ترند شده، باب شده، رایج شده، داشتن صحبت میکردن که چه مزایا و معایبی داره و چه منفعتی برای کیا داره. بریم با هم ببینیم که چی داشتن این سه نفر و همدیگه میگفتن. خب Adam says, as I was saying, companies are definitely more family friendly these days. خب ادم داره در مورد شرکت ها و رویکردشون میگه که همونطور که میگفتم as I was saying، حالا اشاره داره میده، ارجاع میده به حرف قبلش. ما اینجا از میانه کانورسیشن و این مکالمه رو داریم، وسطش رو داریم. احتمالا اینا از یه جایی حرفشون شروع شده، برای همین حالا داره referring back میکنه، داره ارجاع میده. همونطور که میگفتم companies are definitely more family friendly these days. امروزه شرکت ها قطعاً definitely خیلی بیشتر دوستدار خانواده هستن، family friendly، یعنی با شرایط خانواده ها کنار میان. And like I said، و همونطور که میگفتم، بازم حالا به عبارت دیگه as I was saying, like I said، همونطور که گفتم there is more paternity leave. اینجا leave به معنی ترک کردن نیست. paternity leave یعنی مرخصی که برای پدرهاست که بعد از بچه دار شدن توی کشورهای دیگه به جز ایران به پدرها هم یه مرخصی میدن که در کار مراقبت از فرزند با مادر یا همسرشون همکاری کنن. پس مرخصی های پدری بیشتری هست. flexible hours، ساعات flexible، انعطاف پذیر. child care centers، مراکز مراقبت از کودکان، بچه ها. and so on means etc. و غیره. and things and like that. یادتون باشه در مکالمه های رسمی تر به جای اینکه بگیم and things and stuff and things like that میگیم and so on. عبارت های دیگه هم تو این درس داریم که بهشون میرسیم. Celia says, yeah, there are definitely more benefits and incentives for working parents.
خب میگه که بله قطعاً there are definitely قطعاً حتماً benefits مزایا advantages سودها و incentives means motivations بله قطعاً سودها و انگیزه های بیشتری برای والدین شاغل وجود داره یا اینها انگیزه های بیشتری برای والدین شاغل هستن. I think companies need to attract and keep good employees. من فکر میکنم که شرکت ها نیاز دارن که attract کنن، جذب کنن و نگه دارن کارمندای خوبشون رو. Greg says, right, he agrees. And going back to what you were saying about benefits, going back, خب اینجا گرگ داره به حرف سیلیا ارجاع میده و برگردیم به اون چیزی که تو داشتی میگفتی در مورد منفعت benefits. A lot more people are being encouraged to telecommute instead of working at the office. A lot more people, افراد خیلی بیشتری دارن تشویق میشن encouraged to telecommute. Telecommute means working from your house online on the internet. After this COVID-19 this became a trend. بعد از کووید 19 که همه گیر شد بعد از پاندمی جهانی این تلکامیوتینگ خیلی ترند شد، خیلی رواج یافت که دورکاری بهش میگیم، کار از راه دور، کار از منزل. خب میگه که افراد خیلی بیشتری دارن تشویق میشن که دورکاری کنن به جای اینکه توی دفترشون کار کنن. Celia says, I think companies do it in order to save on costs. خب میگه من فکر می‌کنم شرکت‌ها این کار رو انجام میدن تلکامیوت رو in order to. در درس قبل خوندیم in order to داریم دلیل میگیم، به دلیل اینکه منظورشون میگیم، هدفشون رو میگیم، به هدف اینکه برای اینکه save on cost در هزینه ها صرفه جویی کنن. in order to و to برای بیان purpose یا هدف بود. And with things like email and web conferencing and so forth it's no problem. و با چیزهایی مثل ایمیل، پست الکترونیکی، web conferencing، کنفرانس اینترنتی and so forth means so on etc. و غیره و چیزهایی از این قبیل it's no problem، مشکلی نیست. خب پس یکی از عبارت‌های دیگه‌ای که به اینا میگیم vague expression، اصطلاحات مبهم، عبارت‌های مبهم، وقتی می‌خوایم بگیم و غیره و از این دست و به همین ترتیب در مکالمات رسمی تاکید میکنن. به جای اینکه بگیم and things and stuff میگیم and so forth and so on etc. و غیره و از این دست، از این قبیل. Greg says, I'm sure they get increased productivity too. من مطمئنم که productivity یعنی راندمان بیشتری هم به دست میارن، راندمانشون افزایش پیدا میکنه، productivity تولیدشون هم افزایش پیدا میکنه. Fewer interruptions, fewer meetings, etc. Interruption means to stop someone in the middle of what he or she is doing or saying. Interruption یعنی وقفه های کمتر، حالا یکی میاد در میزنه، یکی میاد سوال میکنه، یکی میاد یک کاری باهاتون داره. Fewer meetings جلسات کمتر و خب افراد اینجوری به بازده بیشتر، در واقع productivity میشه بازده، به بازده افزایش یافته میرسن. You mentioned earlier Celia. خب باز داره ریفر میکنه، ارجاع میده به اون چیزی که سیلیا گفت. You mentioned earlier سیلیا قبلا اشاره کردی که about saving on cost، در مورد صرفه جویی در هزینه ها. There seems to be a trend too. در این مورد هم مثل اینکه یه چیزی باب شده، یه ترندی هست، یه چیزی رایج شده. Toward offering internship to young people. در مورد ارائه یا پیشنهاد کارآموزی به افراد جوان. internship کارآموزی، کارورزی. Right, I mean it's a great way to get experience and contact and so forth. خب درسته، منظورم اینه که این روش خیلی خوبیه برای به دست آوردن تجربه. to get experience تجربه and contacts و برقراری و گرفتن مخاطبان مختلف، ارتباطات مختلف and so forth and so on etc. و غیره. Yeah, but basically it's just unpaid work. بله، ولی اساساً این یه کاریه که
unpaid یعنی کار بدون حقوقه. وقتی اینترنشیپ دارن آفر میدن به افراد جوان میگن بیاین کارآموزی کنین یاد بگیرین بدون پول، در واقع دارن از نیروی کار بدون اینکه بهش حقوقی بدن استفاده میکنن. یه جور سوء استفاده هم ممکنه باشه دیگه. خب گفتم که موضوع این درس چی هست؟ توی قسمت نوتیسش ببینیم. Notice how Adam, Celia and Greg use expressions like these to refer back to things they said earlier. The expressions, yes, I mentioned this earlier. قبلاً بهش اشاره کردم. Or as I said, like همونطور که میگفتم، مثل اون چیزی که میگفتم. I said or I was saying داشتم میگفتم که میخواد دوباره ادامه بده حرفشو. I said or I was saying or going back to what you said or going back to what you were saying. برگردیم به اون چیزی که میگفتی. یا اینجا دیگه چی داشتیم؟ Going back to what you were saying رو داشتیم. You mentioned earlier قبلا بهش اشاره کردی. یا دیگه داشتیم چی؟ گرگ به سیلیا میگفت as I was saying رو داشتیم. یا I said and like I said and like I said. خب همه اینها یعنی همونطور که میگفتم، همونطور که داشتم میگفتم، مثل وقتی میخوایم ریفر بدیم، برگردیم به اون مطلبی که قبلا داشتیم میگفتیم و حالا میخوایم ادامه بدیم، از این اصطلاحات میتونیم استفاده کنیم. و ویگ اکسپرشن ها هم که براتون گفتیم که در more formal situation or settings instead of saying and like that and things like that به جای اون از and so forth and so on یا etc. استفاده میکنیم. خب در قسمت دی این درس ما یک لیسنینگ دیگه داریم. بریم با هم گوش کنیم ببینیم که این لیسنینگ چی میگه و بعد این رو در پایان درس به عنوان تمرین حل کنید. Page 113. Companies should offer it, really. Okay. It just makes it... Page 113. 3. Listening and strategies. Trends in the workplace. B and C. Okay. So, ببخشید این مال درس بعد. Track 15 here. Okay. Page 112. That's it. 1. Conversation strategy. Referring back in the conversation. D. Listen to more of the conversation. Write the expressions you hear. Then discuss the ideas with a partner. Do you agree with any of them? خب در این قسمت همونطور که گوش میکنید جمله ها رو پای تخته میبینید، جمله هایی که گرگ، سیلیا و ادم میگن. اصطلاح هایی که میشنوید توی مکالمه اینا باید در جای خالی بنویسید. I mean, like you said, Celia, companies want to save on costs. But as I said, it's good experience, and internships can lead to full-time jobs. True. And companies can see if someone is a good fit before they hire them. As you were saying earlier, Celia, they need good employees. It's like I was saying, people want good benefits. Right, and going back to what you were saying, Greg, telecommuting is a kind of benefit. خب سخت نبود که قطعا در این مرحله لیسنینگتون باید خیلی خوب شده باشه. اگر هم نیاز داشتید مجدد گوش کنید میتونید ویدیو رو برگردونید عقب، یک بار دیگه گوش کنید و اون جملات عباراتی که جا افتادید رو مجدد بنویسید. این هم از درس امروزم. خب دوستان عزیز، درس امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که موفق شده باشید اون بخش دوم لیسنینگ بعد از مکالمه رو هم خوب گوش کرده باشید، شنیده باشید و اون تمرین کوتاهی که داشت رو هم حل کرده باشید. لطفا فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید، کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های انرژی بخش شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.